अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सर अड्डे के ड्राइवर हाँ सर मैं अच्छा। गड्डी चलाने की। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? जी जी सर। ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ? तकरीबन सवारी नहीं इतनी ज़्यादा है किसी पेट्रोल महंगा होने की वजह नाल काफ़ी कम घट गया सी ते आखिर जरा ना पेट्रोल महंगा होने की वजह नाल इतना जरा ना कम नहीं है सी, कारोबार बहुत ठंडा हो गया सी। ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ? जी जी इंशाल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की रहमत है जी, काफ़ी कम बेहतर हो गया। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? जी जी बिल्कुल, बसां दे किराया जेह्ड़े ਉਹਦੀ काफ़ी कमी आई है ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਰਾ ਨਾ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਰਾ ਨਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਮਤ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ? ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 60-65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਜੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ 65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖਰਾਜਾਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ। ਉਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਸੀ और हर चीज़ पायदार दी भी थी और हर चीज़ अच्छी भी और बेहतरीन भी थी और एक नंबर पायदार चीज़ मिलती थी, ठीक है। लेकिन हुण चीज़ भी महंगी है, पैसे भी साढ़े हत्थ च ने, असीं लैण जाने कोई चीज़ नहीं मिलती और मिलती है और महंगी घर च मिलती है। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ? हालात हुण अल्लाह ही बेहतर करेगा जी, जो मुल्क के हालात है ना, अल्लाह ही निज़ाम की बेहतर है, अल्लाह ताला जो अच्छा सबब बनाए, जो नेक बंदा जो अल्लाह ताला दा आए जरा निज़ाम नूं बेहतर करे जी। लेकिन जो मुल्क के हालात चल रहे हैं बेहतरी कोई नज़र नहीं आनी आ रही, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल सस्ता होया, पेट्रोल सस्ते होने वजह होर बड़ियां महंगाइयां हो गई जी। घर का किचन का खर्चा नहीं मान है जी, राशन है, सब्जी है, बच्चों की स्कूलों दी फीसां जी, उस तो इलावा होर बड़ी किताबों की फीसां, ठीक है जी, होर बड़े अखराजात हैं जनाब। बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। इस महंगाई ने जरा ना मुसलमान जरा गरीब आदमी मजदूर तबका आदमी है वह इन्होंने कम लक तोड़ता है। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ जी ਕੋਈ ਘਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? नहीं घटिया कोई नहीं, गड्डी के टायर लैन चले जो बहुत महंगे जी, स्पेयर पार्ट बहुत महंगा जी, मिस्त्री की मजदूरी जी वो देनी होंगी वो भी बहुत उत्थे ही जी, टायर महंगे है ना, उस तो इलावा होर अखराजात बहुत ज़्यादा ਤੁਸੀਂ है ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ? जी। मेरे शुक्र अलहमद रब्बिल आलमीन दी अपनी गड्डी है जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? शुक्र अल्लाह दा, अल्लाह की रहमत है जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, चलो। मौला तन पाक ते सच्चे अल्लाह ताला दी बड़ी रहमत है। चलो पिंडी अट्टाबा मानसेरे ले, पिंडी अट्टाबा मानसेरा मानसेरा हरिपुर अट्टाबा मानसेरे ले, पिंडी पिशावर है। चलो फैसलाबाद सरगोदा झांसी रोड खुशाब चौरा बहादुरा परा ए पिंडी अट्टाबा मानसेरे ले। ਇਹ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਦਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ नहीं जाना होंदा उरा परा। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ। चलो पिंडी अट्टाबा मानसेरे ले, कोई सवारी पार ना होए। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? पिंडी का हो गया 1800 रुपए। ਕੋਈ ਘਟਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? हाँ जी 2150 रुपए सी 1800 कितना ने। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ? मैं फिर नवा आया हाल आओ महीना हो गया। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ 1800 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी हो 1800। ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆਵਾਮ? जब सवारी ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2150 ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ 1800 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਘਟੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 2-1 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਅਟਾਬਾ ਮਨਸਰੇ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ? ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ? ਹਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ 2150 2000 ਲੈਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ 1800 ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ 200-300 ਘਟਾ ਵੀ ਲਈਦਾ। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ 1500 ਦੀ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, 1600 ਦੀ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਸਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦੇਣ। ਸਵਾਰੀ ਵੱਧ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਜਦੋਂ ਵਧੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੀ? ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਬੋਸ? ਤਨਖਾਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ 700-800 ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਦਿਹਾੜੀ 700-800 ਮਿਲ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ। 12 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸਰ, ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, 8 ਘੰਟੇ ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਸਸਤੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 22000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 30000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਆਈਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ? ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ भी नहीं है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ पैदल ही आना जाना। आम आदमी ने रोडों को चाट रहा है, रोड काम करा रहे हैं। हम इधर लाहौर के रहने वाले भी हैं, देखा हमने काम करा रहा है दाता साहब में, एशियन में, और जगह पे काफ़ी गवर्नमेंट काम करा रही है। पर आम आदमी को अपने रिजल्ट से है, आम आदमी को रिजल्ट नहीं मिलेगा वो क्या करेगा। जैसे आप कह रहे हैं पेट्रोल कम होगा, पेट्रोल जब भरा था वहाँ पर थोड़ी परेशानी है, कम हुआ, अब थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा। मैं राइडर बैकिया चलाते हैं तो फ़र्क तो पड़ता है, थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है। सवारी किराया जो ना अब कम, पहले भी कम देती थी, अब भी कम देती है। ऑनलाइन के मुताबिक सवारी किराया देते हैं हमें, तो 150 एक सवारी के मगर बच्चे तो चले जाते हैं। तो महंगाई जो है ना, महंगाई ने आम आदमी की ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਧੇ ਸਨ, हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ सर नहीं कोई नहीं ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਉਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ। ਪੈਟਰੋਲ 450 ਪੌਣੇ 500 ਤੱਕ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ, ਕਿਰਾਏ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਰਾ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚਿੰਚੀ ਰਸ਼ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਛੜਿਆ, ਇੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਜ਼ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਰਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਦ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰ ਪਾਸੇ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 41-42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ पाकिस्तान भी ਤੁਸੀਂ? कर्जे जुड़ पे है तो मैं भी कर्जे जुड़ पे। ठीक। हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। मैंने वोट इनको वोट आता एर की मैंने सोचा है किसी को वोट नहीं डालना, किसी को वोट नहीं डालना। हम हुक्मरानों से हमें तवक्को ही नहीं है, ना बराबर से, ना जदारी से, ना शबाज से, ना नवाज शरीफ से। मरियम बीबी ने आगे हमारा नक ही तोड़ दिया। एक महंगाई, एक बिल तुम के, मैं किराए पे रहता हूँ, 2 घर, एक मैं हूँ एक मालिक, हमें 40,000 बिल आया, तो मेरी आमदन 25-30 हज़ार भी थी, 25-30 हज़ार भी मेरे में आमदन नहीं है, 40,000 बिल आया मुझे, उससे पकड़ उससे पकड़ उससे पकड़ ऐसे दिया। अब क्या कहते हैं, किसी इनसे तवक्को रखें। ये इनके प्रोटोकॉल देखें आप, इतने इतने बड़े प्रोटोकॉल होते हैं,
7 के आसपास गाड़ी चलती है। एक आम आदमी के कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो किराए घटे ने हाँ किराए कम हुए हैं, पेट्रोल घटने तो बाद? काफ़ी कम हुए हैं। ठीक है। किहड़े इलाके दे हो? सवाद। पठान है आप? हाँ ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो कैसा लगा लाहौर? बिल्कुल अच्छा है इस टाइम। अच्छा, हाँ काम शाम हो रहे हैं लाहौर? काम देख शाम रहे तो हैं? हो रहे हैं मगर थोड़े से महंगाई है अगर। महंगाई है। हाँ है। केपी के भी कोई काम शाम हुए हैं? KPK में इतना नहीं हुआ है, जो बात सच है वो मैं बताऊंगा। पिछले वजीर आला ने कुछ किया था, अली अमीन ने? नहीं उन्होंने भी नहीं किया, दोनों ने नहीं किया, इतना नहीं किया, मगर उधर ज़्यादा हाथ उसका चल रहा है। क्या कहते हैं अपना, सुहेल अफरीदी? सुहेल अफरीदी नहीं, वो आमिर मुकाम का, अच्छा, उसका हाथ ज़्यादा चलता है, वही कर रहा है वो ज़्यादा। बस अमीर मुकाम काम करता होता है। वो 99% उसी का है, ठीक है। क्योंकि वही काम करवाता है, जो भी किया उसने किया है। अच्छा, उसके अलावा कोई काम बात नहीं ये नहीं है कि ये PTI की तरफ या मैं आपको शेर की तरफ या कोई विपद, जो बात है वो करूँगा, करवा? ठीक है। मगर 99% उसी बंदे ने काम किया अच्छा, है। पिछले 14-15 साल से पीटीआई है, कोई काम देखा है उनका? नहीं इतना खास नहीं है, जो बात सच है वो करना है, ठीक जो सामने मैं देख रहा हूँ 99% उसी बंदे का काम है। ठीक है। और है कि इनसे यही गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा ना हाथ नीचे रखें, महंगाई जात होला करो। नहीं थोड़ा सा और नीचे रखें। ठीक है। हाँ, एक बंदे से मैंने पूछा भी था, उसने कहा अगर प्रॉपर रेट हो ना तो पेट्रोल का इस टाइम हाँ। कि 116 रुपये होना चाहिए था, इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 2026 की बात कर रहा हूँ। हुकूमत सातवें को लेवी महीने। टैक्स वगैरह घटा देने ये चाहिए। टैक्स ऊपर जिन्होंने रखा हुआ ना, ये टैक्स की वजह से हमें ना बोझ पड़ रहा है। आप देखना बिजली लोगों को जिधर 200 जिधर 199 यूनिट हो तो उधर बिल आता है 3000, अगर 200 हो गया तो समझ लो 8000, अगर 201 हो गया तो 8000 से 700 हो जाता है। सिर्फ 2 से 3 यूनिट का फर्क पड़ रहा है। अब देखो ना कश्मीर में यूनिट कितने का पड़ रहा है, आज़ाद कश्मीर अपने मुल्क की बात करें 3 रुपये का यूनिट है। मेरे सारे दोस्त हैं, कहता हम 4000 भी यूनिट चलाएंगे तो हमें एक यूनिट 3 का पड़ना है। ये कमर्शियल 3 क्या है, घरेलू 1 रुपये का पड़ रहा है, ये उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में 1 यूनिट कितने का आप हिसाब लगाए, जो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करेगा तो उसको समझ लें 14 रुपये 13 रुपये इतने का पड़ेगा। अगर 201 होता तो 2 होते हैं या 200 हो जाता है तो 8000 बिल हो जाता है। तो आप खुद सोच लें आपका ऐसे- कितना बिल आया इस दफा? मैं तो इस टाइम गुजारे कर रहा हूँ 3000 से कम आया है। ठीक है। सिर्फ डर की वजह से अकेले ही रहते हैं आप? नहीं नहीं, मेरे साथ 2 कमरे हमारी फैमिली है। तो कहा फैमिली है, 201 भी 3000 हुआ रुपये आया है, आपका तो इतना वजह अच्छा भी बिल तो आ सुने गया। ना। हाँ। अब मैं गुजारा कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मेरा कौन भरेगा, मुझे यह बताओ। गुजारा क्या करते हैं? गुजारा ये लाइट वगैरह करते नहीं कि चलाते? नहीं, कोशिश करते कि जितना कम हो सकता है कम चलाओ। ठीक है। अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। आप मुझे एक बात बताएं, अब जब आप घर पे कुछ चीज़ लाते हैं फर्क पड़ता है ना कि बिल लाना मुझे भी, अगर मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा तो नहीं आएगा, अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो मुझे जेब से देना पड़ेगा। यही चीज़ हमारे घर पे भी है, अगर नहीं इस्तेमाल करें, मेरे पे 8000 भी आया हुआ है, मैंने इस्तेमाल की है। हाँ। मगर अब जो यूनिट जो अगर मैं मिसाल के 200 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे 8000 देना पड़ेगा। मैं नहीं दूंगा, वो मेरे से महीना बर्दाश्त करने दोगे, तीसरे वो मेरे से बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो मेरा मीटर उतार के लेके जाएंगे। मुझे यहाँ आके दुख होता है कि इनसे मैं यही गुजारिश करता हूँ अपनी इसी हुकूमत से, थोड़ा सा हाथ नीचे रखा, थोड़ा सा मेहरबानी किसी गरीब को देख लें। और ये शुक्र अदा करता है कि रिज़्क़ अल्लाह देता है, मगर इतना भी तो इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए ना। हम मिसाल के तौर पे कोई अपना हक की बात करता तो उसे आगे नहीं होने देते। तो यही इनसे सवाल है यार, मेहरबानी को चोरी उठा के कहते हैं, थोड़ा सा महंगाई नीचे रखे, कंट्रोल में लाए। ठीक है। अगर ये बात भी नहीं कर सकते मिसाल, और फिर क्या करें हम। जवाब तो हमारे पास यही है, इससे आगे तो है ही नहीं। ठीक हो गया। हाँ जी भाई जान, सफर पे जा रहे हो कितने? नहीं, हम तो इधर ही पीछे रहते हैं, मोहल्ले में इधर पीछे हमारा मोहल्ला है। क्या करते हैं? हमारे तो इधर शतरे में रहते हैं, हम मेरे शतरे में वैसे हैं, उधर हमारे सब्जी की दुकान होती है, सब्जी की दुकान है हमारी। ठीक है। जी। काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं आजकल? वो मुख्तलिफ रेट है आजकल, तो आपको पता है हर चीज़ में मुख्तलिफ रेट दिए हैं, ठीक है। तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर गुजारा हो रहा है, गुजारा चल रहा है। गुजारा चल रहा है, खुशी से बस हो रहा है। क्या समझते हैं जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, कुछ पेट्रोल में कमी के बाद कोई हालात बेहतर हुए हैं? नहीं, जो पेट्रोल की जो कमी है वो हाल उस तरह ही है, सिर्फ पेट्रोल लोग कहते हैं पेट्रोल ही नीचे है और कुछ नीचे नहीं है, हर चीज़ बढ़ी जा रही है, कोई चीज़ नीचे नहीं आ रही। बाकी शुक्र है। सब्जियों के रेट भी उसी हिसाब से ही हैं? नहीं, वो तो गर्मियों में ज़रा मुख्तलिफ होते हैं यहाँ, मतलब कोई टमाटर आजकल 200-250 रुपये मंडी पड़ रहे हैं, तो इस तरह हर चीज़ जो है वखरे वखरे रेट हैं, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चल रहा है। ठीक हो गया। हाँ जी भाई जान, कितने जा रहे हो? मैं बौने जा रही हूँ। कितों की टिकट ਲਈ? टिकट तो दिखाओ जरा सानू। मेरा टिकट बौने का ही है। ठीक है। किन्ने दी मिली टिकट ਤੁਹਾਨੂੰ? 1100 ਦੀ। 1100 ਦੀ। ਕੋਈ पेट्रोल ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟੇ ਨੇ? हाँ ठीक है, पहले जब मतलब जिस टाइम 200 सी पेट्रोल, उस टाइम इन्हों की टिकट सी 1000। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 4-450 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਟ ਸੀ?
ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ 1200 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1100 ਤੇ ਆ ਗਈ। 1100 ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ। मतलब सफ़र के मुताबिक ठीक ही है। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। मुतमिन हो। ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं जॉब करता हूँ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਜੋਬ? गुलबर्ग फेज 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆ IC ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? IC ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਹੋ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੈ? ਸਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਲਨਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ 1700 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 1600 ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ? ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ, ਤਕਰੀਬਨ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੇਂजिंग ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਮਨੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਹਾਂ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ 20 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, 100 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ हैं हाँ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੁੱਲ। ਬਿਲकुल आना मेरी स्टूडेंट मन में मौज आती है, अदरवाइज थोड़ा बहुत फर्क प्याज जरूर है। ठीक है। लेकिन आहिस्ता से देखो अल्लाह बेहतर करेगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? मैं जॉब होटल ਅੱਛਾ, ਹੋਟਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं ਠੀਕ ਹੈ। शेफ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੈਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। जी है तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾइज ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਫਸੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਹੋ? ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟੀ। ਅੱਛਾ, ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ। ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਡਾ ਉਹਨੇ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚਾਹਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ LCD ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰ, ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਕੂਨ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਅੱਖ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਉਤਰ ਜੋ ਸਟਾਫ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।